تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کچھ دن پہلے انڈین نیوز میں جو ویب سائٹ یوٹیوب پر بھی آ جاتا ہے، اس نے بتایا کہ برف میں آگ لگی ہے۔ یہ آئس لینڈ ہے جو اس کو آتش فشاں بھی کہتے ہیں، اور لاوا اور جوالا مکھی اور والکینو کہتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے یہ جو برف میں آگ جو لگی ہے اس کا ایریا اگر دیکھا جائے تو کینیڈا اور امریکہ کے سائڈ ہی ہوتا ہے، لیکن اس بات سے مجھے خوشی ہوئی کہ 1000 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے 400 کلومیٹر دور آتش فشاں بہنے لگا آگ کی طرح، لاوا، اور جو ہے وہ گزر رہا تھا جیسے دریا گزرتی ہے، تو 400 کلومیٹر دور سے گزرا مدینے سے اور مکہ سے، اور دشمن اسلام سمجھا کہ اب تباہی ہے مدینہ اور مکہ کی، مگر اللہ نے معجزہ بتا دیا تھا اس وقت۔ لیکن انسان ریسرچ نہیں کرنا چاہتا، کتنا بھی سائنٹسٹ ہو یا ٹیکنالوجی کہہ لے، کیونکہ اللہ دینا ہے اس کو ایمان۔ اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اگر سے تم قرآن اپنے ہاتھ میں رکھ لو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اب یہ لاوا جو پھوٹ رہا ہے، یہ انسان کی یعنی خوف دلانے کی باتیں اللہ تعالیٰ آئے دن کرتا ہے۔ ایک دفعہ میں ویڈیو میں کچھ ایسے ہی موت کے تعلق سے کہا تو ایک چھوٹا لڑکا ہے، اس نے کہا چاچا آپ جو ہے موت سے بہت ڈراتے ہو۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے ڈرائے، 25 بار جو موت کو یاد رکھے گا وہ جنت کی سفارش کرنے کی بات کہی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے بھائی موت سے کیا، حقیقت کو بھی تو دیکھنا ہے ہم۔ اب نیوکلیئر چاروں طرف ہے، یہ سامنے آپ کے جو ہے ایک الارم کی طرح، ایک ڈینجر کی طرح لگا ہوا ہے، ہر انسان کے پاس نیوکلیئر ہے۔ اب وہ نہیں سوچتا کہ جو ہے کبھی لاوا بہنے والا ہے زمین پر، کبھی جو ہے زلزلہ آ جاتا ہے، تو کبھی طوفانیں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی جو ہے کئی ایک بیماریوں کی وجہ سے یا کئی ایک حادثات کی وجہ سے، کئی ایک ناگہانی باتوں کی وجہ سے تاریخ میں جو ہے بربادی یعنی ملکوں کے اندر آ جاتی ہے۔ اچھا، اب بعض دفعہ جو ہے ہمارے بھائی یہ نہیں سوچتے کہ بنگلہ دیش میں ابھی بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، وہاں ایک کہتا ہے کہ جی اللہ کا اہم بتاؤ۔ ارے میرے بھائی، اللہ اگر نظر آنے والا ہوتا تو آج ہم لڑ لینے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نظر نہیں آتا، اس بات سے جو ہے ہندو لاکھوں میں مرے تھے انڈیا میں ایک وقت، ہندو ہالوکاسٹ کہتے ہیں اس کو، یہودی لاکھوں میں مرے تھے، وہ بھی جو یہودی ہالوکاسٹ کہتے ہیں اس کو۔ تو اس طرح سے اللہ نظر نہیں آتا، صرف امتحان رکھ دیا ہمارے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بتاتے ہیں ہم کو کہ جو ہے دیکھو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اگر سے تم ہاتھ میں قرآن رکھے اور ترجمہ اور تفسیر اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو پریکٹس میں یعنی عمل میں لاتے رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اب میں کچھ دن پہلے ایک چیز دیکھا، مجھے اتنی خوشی ہوئی، وہ ناستک جس کو کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتا، کفر بھی، کافر بھی کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، اور اس میں کبھی منافق بھی آ جاتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کبھی اللہ ہے، پھر اس کے بعد میں مکر جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو نافرمان ہے اللہ کے، وہ ایک نافرمان نے ایک ویڈیو بنایا، لیکن اس نافرمان کو یہ نہیں معلوم جب فرعون خدائی کا دعویٰ کرا اور ڈوبنے لگا تو اے موسیٰ میں تمہارے اللہ کو مانتا ہوں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے روح پھونکی انسان کے اندر، اس واسطے ہر کوئی اللہ کے دین پر چلنا چاہتا ہے، چاہے وہ گاڈ کہہ لے، بھگوان کہہ لے، ایشور کہہ لے، یا اللہ کہہ لے، یا کچھ بھی کہہ لے، مگر ہوتا تو اوپر والا ہی ہے۔ تو اب ہمارے یہ جو کافر جو ایتھیسٹ ہے، ناستک جو کہتے ہیں اس کو، اس نے ایک ایسا ویڈیو بنایا جس میں 10,000 سال سے جو ہے انسان جو عبادت کر رہا ہے، چاہے بدھسٹ ہو یا ہندو ہو یا پھر وہ پیگنز کہہ لیتے ہیں اس کو، یا بت پرست کہہ لیتے ہیں، یا پھر جو یہودیت یا پھر عیسائیت، مگر اس نے اسلام کو بھی شامل کر دیا۔ اس کہتا ہے سب کے سب آمین کہتے ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا اسلام کے اندر بنا دیکھے اللہ کو عبادت کرنا ہے۔ اس سے بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ ساری دنیا ثابت ہو جا رہی، پہلے ایسا وقت نہیں تھا، پہلے ایسی باتیں سامنے نہیں آتی تھی۔ آج جتنی خوشیوں کی بارش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ایمان و یقین رکھنے والے کے لیے، جیسے مسجد
नेपाल में अल्लाह का मौजूदा देख लिए, या मक्के के अंदर अल्लाह का मौजूदा फरिश्ते उतरते हुए, या 3 साल का बच्चा जो है कुरान पढ़ ले रहा, या फिर जो है कोई जो है सूरह रहमान पढ़ के शिफा पा रहा, सूरह यासीन पढ़ के शिफा पा रहा, कोई सूरह जो है सूरह फातिहा पढ़ के शिफा पा रहा। तो बेशुमार निशानियाँ भी आ रही हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया क़यामत से पहले, मैं एक ही फितने की बात कर रहा हूँ, दूसरी बातें और है बेशुमार जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए और वो खुल के सामने आ गई। अब देख लें आप, फितने बहुत होंगे, हिंदू मुसलमान या फिर मुसलमान मुसलमान को भी मार लेगा। अब जैसे हम जो है ग्रुप्स में होने की वजह से एक दूसरे की नफ़रत आगे बढ़ गई, प्यार मोहब्बत आई ही नहीं। आने के लिए अल्लाह ताला निशानियाँ भी बता रहे। देखो पहले के वक्त में अब देखो कितना चेंज आ गया है इंसानों में, एक दूसरे से नफरत करने लगा। यहाँ तो बात अगर हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो यहाँ हाथ पैर नहीं चलते, गन चलती है। अमेरिका हो या कनाडा, अभी न्यू जर्सी में 3 लोग मर गए, दो दिन पहले मर्डर हुए। वो उनकी वो बात नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ यही बताएंगे मुसलमानों ने जो है फलां को मार दिया। लेकिन ये एक बात भी ये देखनी है कि इंसान का ईमान कभी ज़ीरो भी हो जाता है। अब उन्हें अमल नहीं करता, तो अगर वो मुसलमान नाम का है तो अल्लाह को नाम के मुसलमान की भी ज़रूरत नहीं कह दिया अल्लाह ताला। तुम तो सिर्फ नाम के मुसलमानों कह रहा है अल्लाह ताला, अमल वाले की ज़रूरत है वो कह रहा है। तो इस तरह से नाम का मुसलमान भी रहा तो नुकसान है। तो निशानियाँ भी आ रही हैं। नास्तिक ने जो बनाया वो वीडियो, मेरे को इतनी खुशी हुई क्योंकि खुदा नज़र नहीं आता, हम उसकी इबादत कर रहे हैं। अब ये ईमान बनाना है इंसान, यानी अगर से आदमी नहीं बहकना है तो अल्लाह के जो है ज़िक्र को कभी भी चलते फिरते पढ़ते रहे। और दुनिया में देखें कैसे जो है अल्लाह ताला जो है तारीफ़ों के, निशानियों के और जो है इस्लाम के फैलने के कैसी कैसी ऐसे मौजूदे जैसी खबरें दे रहा है। काफ़ी लोग इस्लाम के अंदर आ रहे हैं। हाँ, पूरी दुनिया के अंदर आप अगर से इस्लाम सेक्शन की तरफ जाए तो आपको मिल जाएगा। एक दीन शो है, उसमें भी एक लड़का, वो अक्सर जो है उसका नाम एडी कुछ नाम है, वो भी अक्सर वो जो है इस्लाम जो कबूल करते हैं उनके नाम के हिसाब से बना के बताता है। तो बाज़ दुश्मन इस्लाम है नो डाउट, मगर हमारे लिए जो है अल्लाह ताला खुशियों का जो है रास्ता खोल दिया। अगर से अल्लाह को हम पहचानना है तो ये जो आतिशफिशां फूटा है, अल्लाह बचाए सब इंसानों को। और कभी जल्जला आ जाएगा, तो अमेरिका के अंदर 1000 साल पहले भयानक आया था करें, ये न्यूयॉर्क के अंदर फिर कभी आ सकता है। जापान अक्सर जल्जलों से दबा पड़ा हुआ है, इंसान वहाँ खुदकशी बार करता है जापान की तरफ। अब तो कोरिया में जो है 60-70 के बाद ज़िंदगी कुछ नहीं है, जैसा फीकी है बोल के जो है लोग वहाँ भी खुदकशी करते। तो इंसान बहका हुआ है। अगर से वो अल्लाह के जो है अहकामात में आ जाए, ताबे हो जाए, मुसलमान के माने ये कि अपने आप को जो है अल्लाह के हवाले कर दे, सबमिट कर दे। एक यहूदी जो है इस्लाम कबूल करा, उसने अच्छी बात बताई कि कहने लगा ईसा अलैहिस्सलाम को अगर से मैं खुदा समझूं तो आदम अलैहिस्सलाम बिना माँ बाप के हैं। ये बात पे नहीं गौर करते वो लोग यहूदी ईसाई। और फिर मेरी नज़र में आदम बिना माँ बाप के और हवा अलैहिस्सलाम जो है बिना माँ के, दोनों से ईसा अलैहिस्सलाम से तो दर्जे में बड़े, बिना माँ के जो है हवा अलैहिस्सलाम है और बिना माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम है। ये बातें समझ में नहीं आने वाली है। अब इस्लाम के दुश्मन बेशुमार हैं हमारे। कभी जो है वो शोएब मलिक शाबाद कुछ नाम है, अब उसको ले ले, वो कभी भी इस्लाम के ख़िलाफ़ उगलता है अपनी आग, जबकि उसकी माँ क्रिश्चियन है और उसका अब्बू जो है मुसलमान है। हालांकि वो ओबामा के भी जो है बारक हुसैन ओबामा के वालिद साहब मुसलमान हैं और माँ हिंदू क्रिश्चियन है, मगर कभी वो इस तरह से बात नहीं करेंगे। कभी भी वो हमारे को जो है अल्लाह के फजल से अमेरिका के अंदर मस्जिद बनाने की इजाज़त मिल सकती है, इस्लाम पर चलने के लिए इजाज़त मिलती है। तो भाई मेरे मुसलमान भाइयों को मैं ये कहता हूँ, उनको मानने के बजाय कभी कभी ईमान ज़ीरो पे भी आ जाता है, कभी अपने ही जायज़ा ले लिया करे, दूसरों का छोड़ दे। आखिरत है, जन्नत है और ईमान की बात है सच्ची। इस वास्ते जो है सारा इंसान दुनिया में अल्लाह ने रूह फूकी उसके जिस्म के अंदर, इस वास्ते जो है आदम के जिस्म में अल्लाह ने रूह फूकी। इस वास्ते इंसान चाहे अमल करो या ना करे, अल्लाह है, अल्लाह ऊपर वाला है, भगवान है, फरिश्ता और ईश्वर है या गॉड है, इस तरह से ईमान रखता तो है। तो
تو اس میں جس نے بازی لے جانی ہے اس کو پل پل اللہ کو یاد رکھنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.